Okay, because many times the opponent is 100 times stronger than you. If someone want to kill you, the person who's killing you is very strong. If someone wants to steal something from you, the person who's attacking you is at least 5 times stronger than what you are. You all accept? Yes, sir. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? మిమ్మల్ని ఎవరైనా కొట్టాలన్నా కిడ్నాప్ చేయాలన్నా లేదా చంపాలన్నా మీకంటే వాళ్ళు బలవంతులై ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో అప్పుడు బలవంతుని ఎలా ఎదుర్కోవాలి? సో లెట్ us take a simple scenario and discuss. Let us take a situation. What are we taking? Okay, we are imagining. Okay, so imagine ఒక పర్సన్ మీ దగ్గరకు వచ్చాడు, ఒక నైఫ్ తీసుకొని వచ్చాడు. ఓకే, యా, ఓకే, this is a dummy knife which I have bought for you all. It is dummy, don't need not to worry, this will not harm anyone. Okay, so this is a dummy knife. What is this? Dummy knife. Okay, let us take a small example where someone is attacking you with a knife and asking for your valuables. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలో చూద్దాం. Are you all ready? Yes, sir. So this is all about how to fight smart. Okay, Kotesh, come here. This is dummy gun. Okay, this is not real gun. Okay, it's dummy. It don't work. Okay. Okay, suppose he is the attacker. Who is he? Attacker. Okay, he came to attack me and he is asking me for valuable. నా దగ్గర ఉన్న బంగారం అవ్వచ్చు, నా గోల్డ్ అవ్వచ్చు, నా మొబైల్ అవ్వచ్చు, నా మనీ అవ్వచ్చు. ఓకే, he is coming threatening me with the knife and asking for my valuable. Okay, yeah, okay, suppose this is my valuable. What is this? This is my valuable. Okay, valuable అంటే ఇది చాలా కాస్ట్లీ అనుకోండి. నా దగ్గర this is not costly, but let us imagine this is a costly material and he came to me and is threatening to with me with a knife. Okay, come here. Okay, it's threatening, give it to me. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Who will answer? I need answers from you all. ఆ సిచ్యుయేషన్ లో మీరుంటే ఏం చేస్తారు? నించోని చెప్పాలి ఆన్సర్. No గుంపులో గోవింద. Okay, be loud, stand up and tell me the answer. What will you do if you are in that situation? Yeah, stand up and give me an answer. Run. Yeah, that's good. Clap over. It's a good move. Yes, okay, it's a good move. Running is a good move. Yeah, next, ఇంకా ఏం చేయొచ్చు? Come on, answer me. Think what? What? Fight. Okay, who will fight now? Raise your hand. Come. Come. Ajao. Let us see, can you really fight? Rama, Rama. Good clap over, cheer up. What's your name? Okay, Krishika, don't worry, okay? He or I will not hurt you. Okay, you are safe. Okay, chalo. Threaten. Okay, he is threatening. Let us examine. అతను భయపెడుతున్నాడు knife తో. Normal. Okay? Yeah, knife తో. And ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Okay, or I am going. See, I am threatening. Okay, give me a valuable. What will you do? Okay, what will you do? Okay, what will you do? Wow. What is this? Will you really hold a knife like this? No. Okay, what will you do then? Give me a valuable. నీ దగ్గర ఉన్న బంగారం ఇచ్చే. Thank you so much. Sit down. Okay, clap over. It's good to came forward. Yeah. Any more answers? Is there anyone who can fight? Yeah, we got one more volunteer. Come here. Come, that's okay. Clap for him. Come on. See, ఇంతమందిలో చెయ్యి లేపాలన్నా ధైర్యం కావాలి. ఇంతమందిలో నించొని స్టేజ్ మీదకి రావాలన్నా ధైర్యం కావాలి. వీఆర్ అప్రిషియేటింగ్ దెమ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, స్టాప్.
సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఇస్ నాట్ ఆల్ అబౌట్ పంచ్ అండ్ కిక్. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఇస్ అ లైఫ్ స్టైల్. నేను మీ అందరి ముందు నించొని మాట్లాడుతున్నా అంటే అది కూడా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఫియర్డ్, ఐఎమ్ నాట్ ఫియరింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ యూ ఆల్. If I call any one of you to come and stand here and talk, generally we get scared, right? Stage fear ఉంటుంది కదా, రైట్? సో అది మీరు ఈ స్కూల్ టైంలోనే పొడగొట్టుకోవాలి. మీకు ఏదైనా ఆపర్చునిటీ వస్తే స్టేజ్ పైకి వచ్చి మాట్లాడాలి. దట్ ఈస్ హౌ ఐ డెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ హియర్ స్టాండింగ్. ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్ అక్రాస్ ఇండియా. Just because of that, I lost my stage fear in the school. Okay? That is the reason I am standing here in another school on the stage. Clear? So whenever you get a chance to come on the stage, because when I am standing here, what is the strength here? Maybe around 300? 400? 400. It means 800 eyes are watching me. 400 members ఉంటే 400 కళ్ళు చూస్తున్నాయి. అంతమంది చూస్తున్నా నించొని మాట్లాడడం, it's not an easy task. You need to train your brain. You need to train your tongue. You need to train your whole body how to behave. Okay? Yeah, coming back to this, let us see what he can do. What's your name? Okay, Harshit is here. Please clap for him. Okay, let us see. Okay, yeah, I am asking. So what will you do? Give me a valuable. Yeah, come on. What is this? What is this? Okay, thank you so much. Go. Okay, listen. See, generally ఇవన్నీ మీరు మూవీస్ లో చూస్తారు. ఓకే, పట్టుకో. ఇలా తిప్పేయడము, ఓకే, ఇలా చేయడం చూస్తారు కదా. యు ఆల్ సీ దిస్ ఇన్ మూవీస్. బట్ ట్రస్ట్ మీ, ప్రాక్టికలీ ఎవరైనా కత్తి పట్టుకొని బెదిరిస్తే యూ నెవర్ గో ఫర్ ఫైట్ మ్యాన్. దట్స్ ద ఫూలిష్ థింగ్. ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ అయినా మీ ప్రాణం పోతుంది. యు అండర్స్టాండ్? ఇట్స్ నైఫ్. ఓకే, ఎనీ స్మాల్ మిస్టేక్ సపోజ్, అండ్ ద గర్ల్ బిఫోర్ షీ వాస్ కమింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఇస్ ఇట్ ప్రాక్టికల్? నిజమైన కత్తిని అలా పట్టుకోగలుగుతారా మీరు? ఓన్లీ బాలకృష్ణ పట్టుకోగలుగుతారు అంతే, మనం పట్టుకోలేము. ఓకే, సో నైఫ్, థ్యాంక్ యూ, యూ కెన్ గో. See, when someone is attacking you with a knife, it is never to go for a fight until you are trained. నేను ట్రైన్డ్, కానీ నాకు తెలీదు నేను కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఫైట్ విన్ అవుతానో లేదో. I know knife self defense. I train for so many people, but I'm not sure. నన్ను ఒక వ్యక్తి కత్తి పట్టుకొని ఎదురు చంపడానికి వస్తే నన్ను నేను కాపాడుకోగలుగుతానో లేదో కూడా తెలియదు. బికాస్ వి నెవర్ నో ఇట్స్ నైఫ్. కొంచెం చిన్న కట్టైనా చనిపోతాను నేను. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ ఆమ్ వెరీ వెల్ ట్రైన్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ మే విన్ అ ఫైట్. నేను చాలా మంచిగా ట్రైన్ అయ్యాను. ఐ నో ఐ కెన్ ఫైట్ విత్ 3 people together, but ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో నైఫ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, whenever someone is asking you or threatening you with a knife, ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ భయపడాలి. ఏం చేయాలి? మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎవరు భయపెట్టినా ఫస్ట్ భయపడండి. నిజంగా భయపడకపోయినా ప్రిటెండ్. ఓకే, భయపడడం అంటే ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ గివ్ అప్ మ్యాన్. ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ యూ యాజ్ అ కవర్డ్స్. బీ స్మార్ట్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? భయపడద్దు, కానీ భయపడినట్టు నటించాలి. ఎందుకు? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు విన్. ఓకే, సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయగలుగుతాం? ఫస్ట్ థింగ్, వెన్ సమ్మన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ ఫర్ అ నైఫ్, suppose this is my valuable, he is asking me for a valuable, first thing tell them, please నా నేమ్ చేయదు, నేను ఇచ్చేస్తాను వాల్యుబుల్. ఓకే, టెల్ దెమ్ దిస్. మీకు నా చైన్ కావాలా, నా మొబైల్ కావాలా, ఇచ్చేస్తాను, నా నేమ్ చేయకండి. ఫస్ట్ థింగ్ యూ హావ్ టు టెల్ దెమ్ దిస్. క్లియర్? అండ్ దెన్ see, I am giving it, you just say move back, have distance. కొంచెం డిస్టెన్స్ చేసుకోండి. ఓకే, డిస్టెన్స్ చేసుకున్న తర్వాత you pick up your chain, your mobile, whatever it is. Okay, he's coming, throw it on his face, whatever is the material, or throw it outside, away from him. Okay, so that he get distracted and you will get some buffer time to escape. మీరు వాల్యుబుల్ ఇచ్చిన తర్వాత అతను మిమ్మల్ని హార్మ్ చేయడని రాసిచ్చిన ఏమన్నా? నో, రైట్? సో దేర్ ఇస్ నో ప్రూఫ్ దట్ హీ విల్ నాట్ హర్ట్ యూ. క్లియర్? So whenever someone is threatening you with a knife, so please try to listen to him first. Then take your valuable, throw it in the other direction. మీ దగ్గర ఏదైనా గోడ కంపౌండ్ వాళ్ళు ఉంటే దాన్ని బయట వేయండి, లేదా దూరం అతను ఉంటే మీరు వేరే డైరెక్షన్లో వేయండి. యూ రన్ ఇన్ ద అదర్ డైరెక్షన్. క్లియర్? ఆర్ ఎల్స్ దీస్ డేస్ వీ హ్యావ్ CCTV కెమెరాస్. చెక్, మీ దగ్గర ఏదైనా CCTV కెమెరా ఉందా? భయపడుతూ వెళ్తూ మూవ్ అవుతూ లెట్ హిమ్ గెట్ ఫిగర్డ్ ఇన్ దట్ కెమెరా.
ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా ఇబ్బందిలో ఉంటే చుట్టూ సీసీటీవీ ఉందో లేదో చూడాలి. సీసీటీవీ ఉంటే మెల్లమెల్లగా భయపడుతూ ఏడుస్తూ ఆ సీసీటీవీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎందుకు? మీ అటాకర్ని మీరు చూపించాలి కెమెరాలో. లేటర్ మీకు ఏదైనా హాని జరిగిన తర్వాత అతన్ని పట్టుకోవాలంటే వీ నీడ్ అ ఫేషియల్ ఐడెంటిటీ. యు ఆల్ అగ్రీ? Yes, sir. సో ప్లీజ్ చెక్ విత్ సిసి కెమెరాస్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఇప్పుడు నా వాల్యుబుల్ ఇచ్చేయమన్నారు, నా ఫోన్ ఇచ్చేసాను లేదా నా బంగారం ఇచ్చేసాను, కానీ అది పోయింది కదా, మరి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నేర్చుకొని ఏం లాభం? మీరు అది పోయిందని ఆలోచిస్తున్నారు, మీ ప్రాణం కాపాడబడ్డదని ఎవరు ఆలోచిస్తలేరు జనరలీ. ఓకే, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, యువర్ లైఫ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ థింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. మీ ప్రాణం అన్నిటికంటే విలువైంది. యు ఆల్ యాక్సెప్ట్? Can we bring back a life? No, sir. Suppose he killed me. Okay? Can I become alive again? No, sir. If I lost a gold chain, maybe I can earn it within 6 months. I lost my mobile worth 1 lakh, I can earn within one year maybe. But life or any damage to you will create lot of chaos in your life. So always try to stay safe when an unarmed attacker is attacking you. Clear? This is called SRT. What is this? SRT. ఇక్కడ పంచుకి ఏం పని చేయదమ్మా. Until you are trained, you have to be smart. Suppose you are traveling in a bus, okay? Someone is misbehaving with you. What to do in that situation? ఏం చేస్తారు మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే? Anyone? It's a question. See, self defense, నేను 2 పంచులు 2 కిక్కులు నేర్పించి వెళ్ళిపోతే that is not self defense, man. I need to inculcate what is self defense in your brain. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనే దానికి నిజమైన అర్థం మీకు తెలిస్తే చాలు. యూ విల్ ఫైట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సపోజ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ అ బస్, యు ఆర్ అలోన్. ఇమాజిన్ ఒక వ్యక్తి మీతో మిస్బిహేవ్ చేశాడు. లెట్ ఇట్ బి బాయ్ ఆర్ లెట్ ఇట్ బి అ గర్ల్. సో వాట్ విల్ యూ డూ? ఎనీ గర్ల్స్ ఆన్సర్. ఏం చేయొచ్చు? ఏం చేస్తారు మీరు? షౌట్ వాట్? హెల్ప్ మీ. ఓకే, దెన్ help what? బస్లో ఉంటే అతను he's just misbehaving, he's touching you in your private parts. You'll shout back, you don't slap him back. నువ్వు ఉన్నావు కదా అక్కడే, నువ్వు కొట్టొచ్చు కదా అతన్ని. Why do you need help?